Good morning, everyone. I hope you are doing well. Today, we will start new topic, that is general anesthetics. We have already finished drugs about general pharmacology, where we study about pharmacokinetics, pharmacodynamics, drug interactions, etc. Now, today we will start pharmacology. We will see about drugs. This is drugs acting on central nervous system, where we will start about general anesthetics. The learning objectives of this topic is we will see about general anesthetics, stages of anesthesia, classification of general anesthetics, properties of ideal general anesthetics, uses of different anesthetic agents, advantages and disadvantages of general anesthetics, and pre-anesthetic medication. So our topic will cover all these subtopics. Today we will discuss about general anesthetics and various stages of anesthesia only. So definitely the first question is, what do you mean by anesthesia and what are anesthetics? Anesthesia काय असतो? So anesthesia means reversible loss of sensation. About sensations. So whenever there is loss of sensations, then it is called as anesthesia. And what are anesthetics? Anesthetics are the agents which produce anesthesia, that is reversible loss of sensation. Anesthesia and anesthetics both are different. Anesthesia is the process or procedure or condition which is produced. What is the condition? It is a condition of reversible loss of sensation. Means once anesthesia is produced, a person will not feel pain. Person will not feel touch. So these sensations will get lost. So it is called as anesthesia. And those agents which produce this condition are called as anesthetics. Means agents which produce anesthesia are called as anesthetics. Anesthesia means reversible loss of sensation. Particularly, we are talking about pain sensations. So there are two types of anesthetics which can produce reversible loss of sensation. So there are two types. First is general anesthetics, which we are going to see today. General anesthetics means these are the drugs which produce reversible loss of sensations all over the body and also produce loss of consciousness. असे ड्रग्स जे दिल्यानंतर रिव्हर्सिबल लॉस ऑफ सेन्सेशन होतं पूर्ण बॉडीचं, म्हणजे थ्रू आउट द बॉडी पर्सन विल नॉट फील पेन अँड ऑल्सो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, म्हणजे पेशंट जो असेल तो बेशुद्ध होऊन जाईल, ही विल लॉस द कॉन्शियसनेस. तर अशी जे ड्रग्स असतात त्यांना आपण जनरल अनेस्थेटिक्स असं म्हणत असतो. सेकंड टाइप इज कॉल्ड ॲज लोकल अनेस्थेटिक्स. लोकल अनेस्थेटिक्स मीन्स द एजंट्स विच ऑल्सो प्रोड्यूस लॉस ऑफ सेन्सेशन but at the area of application only and without loss of consciousness. लोकल अनेस्थेटिक्स असे ड्रग्स असतात जे लॉस ऑफ सेन्सेशन प्रोड्यूस करतात, पण फक्त ज्या एरियाला ड्रग अप्लाय केलाय त्या जागेवर किंवा पर्टिक्युलर एरियामध्येच फक्त प्रोड्यूस होतो आणि लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस इज नॉट प्रोड्युस्ड, म्हणजे पेशंट शुद्धीवरच राहतो. सो दिस इज local anesthetics. Okay, so what are anesthetics? Agents which produce anesthesia, reversible loss of sensation are called as anesthetics. There are two types. General anesthetics which produce anesthesia all over the body, loss of sensation is produced all over the body and consciousness is lost. While in local anesthetics, loss of sensation is produced at the particular area only, not throughout the body, and patient remain conscious. पेशंट शुद्धीवरच राहतो. पेशंट बेशुद्ध होत नसेल तर त्याला आपण लोकल अनेस्थेटिक्स असं म्हणत असतो. सो दीज आर टू टाइप्स ऑफ अनेस्थेटिक्स.
First is general and second is local. In this topic, we will discuss about general anesthetics only. So what are general anesthetics? So let us see its definition. These are the agents which depress the CNS and brings about reversible loss of sensation and consciousness. जनरल ॲनेस्थेटिक्स असे ड्रग्स असतात जे सेंट्रल नर्वस सिस्टीमला डिप्रेस करतात आणि सीएनएसला डिप्रेस करून रिव्हर्सिबल लॉस ऑफ सेन्सेशन प्रोड्यूस करतात विथ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस. तर अशा ड्रग्सला आपण जनरल ॲनेस्थेटिक्स असं म्हणत असतो. Important features of general anesthetics. What are the important features or properties possessed by anesthetics? So first is it produces loss of all the sensations. जनरल ॲनेस्थेटिक्सचे ॲडमिनिस्ट्रेशन केल्यानंतर बॉडीचे सर्व सेन्सेशन्स जे असतात ते लॉस्ट होतात. स्पेशली पेन सेन्सेशन. इथे आपल्याला पेन सेन्सेशन लॉस करणं जास्त गरजेचं आहे. त्यासाठी आपण पेन सेन्सेशनकडे जास्त लक्ष देणार. सो फर्स्ट इम्पॉर्टंट फीचर ऑफ जनरल ॲनेस्थेटिक्स इज लॉस ऑफ सेन्सेशन्स. सेकंड इम्पॉर्टंट फीचर इज अनकॉन्शियसनेस. द पेशंट बिकम अनकॉन्शियस because of which we can perform operative procedures easily. Third important feature is amnesia. Amnesia means loss of memory. की ऑपरेशन झाल्यानंतर किंवा ऑपरेशनची प्रोसेस असते त्यावेळी पेशंट अनकॉन्शियस असतो, त्याला कुठल्याही पद्धतीचे सेन्स नसतो. ॲट द सेम टाइम थर्ड इम्पॉर्टंट फीचर इज amnesia म्हणजे लॉस ऑफ मेमरी. तर तो सगळ्या गोष्टी विसरून जातो. And next one is immobility and muscle relaxation. Immobility म्हणजे पेशंटची मुवमेंट पूर्णपणे स्टॉप होते, पेशंट मुवमेंट करत नाही आणि मसल्स जे असतात त्याचे ते कम्प्लिटली रिलॅक्स असतात. त्याच्यामुळे आपण त्याच्यावर सर्जरी किंवा सर्जिकल प्रोसिजर्स परफॉर्म करू शकतो. तर असे इम्पॉर्टंट फीचर्स असल्यामुळे आपण जनरल ॲनेस्थेटिक्सला यूज करतो सर्जरीसाठी. जनरल ॲनेस्थेटिक्स आर युज्ड फॉर सर्जरीज, पर्टिक्युलरली मेजर सर्जरीज मध्ये त्याला वापर केला जात असतो. वाय? बिकॉज इट प्रोड्यूस अनकॉन्शियसनेस. पेशंट अनकॉन्शियस होतो. इट प्रोड्यूस लॉस ऑफ ऑल द सेन्सेशन्स. सर्व प्रकारचे सेन्स लॉस्ट होतात, पर्टिक्युलरली पेन सेन्सेशन. त्यामुळे पेशंटला पेन होत नाही, म्हणून आपण सर्जरीज पण केली तरी त्याला पेन होणार नाही. ॲमनेशिया, विसरेल तो सर्व गोष्टी, ॲमनेशिया होईल. आणि इमोबिलिटी अँड मसल रिलॅक्सेशन. मसल्स रिलॅक्स झालेले असल्यामुळे मसल्सला आपण कट करणंही इझी जातं आणि स्टिचेस देणंही इझी जातं. आणि इमोबिलिटी म्हणजे पेशंटची मुवमेंट कम्प्लिटली स्टॉप झालेली असेल. सो बिकॉज ऑफ दीज इम्पॉर्टंट फीचर्स जनरल ॲनेस्थेटिक्स आर युज्ड फॉर सर्जरीज. तर आपण अशा ड्रग्स बद्दल इन्फॉर्मेशन घेत आहोत जे सर्जरी करताना पेशंटला बेशुद्ध करण्यासाठी, तसेच त्याचे सर्व सेन्सेशन्स लॉस्ट करण्यासाठी, ॲमनेशिया प्रोड्यूस व्हावा आणि पेशंटची मुवमेंट कम्प्लिटली स्टॉप व्हावी यासाठी वापरतो. तर त्यांना आपण म्हणतो जनरल ॲनेस्थेटिक्स. त्याच्याविषयी आपण इकडे इन्फॉर्मेशन घेत आहोत. सो दीज जनरल ॲनेस्थेटिक्स ज्यावेळेस आपण ॲडमिनिस्टर करतो दे प्रोड्यूस डिफरंट स्टेजेस. म्हणजे ॲनेस्थेटिक ड्रग दिल्यानंतर ज्यावेळेस ॲनेस्थेशिया प्रोड्यूस होतो किंवा ॲनेस्थेशिया हळूहळू ज्यावेळेस निघून जातो, ज्यावेळेस पेशंट रिकवर होतो, बरा होतो, तर प्रत्येक वेळेस पेशंट्समध्ये वेगवेगळे सिम्पटम्स दिसतात. असं नसतं की ड्रग दिल्यानंतर एकदा जर पेशंट बेशुद्ध झाला तर तो कॉन्स्टंट एकाच स्टेजमध्ये नाही राहत. त्याच्यामध्ये वेगवेगळे सिम्पटम्स वेगवेगळ्या वेळेस आपल्याला दिसतात. त्यांना आपण स्टेजेस ऑफ ॲनेस्थेशिया असं म्हणत असतो. वन्स वी ॲडमिनिस्टर्ड अ जनरल ॲनेस्थेटिक, पेशंट shows different signs and symptoms of anesthesia, or patient produce different symptoms during anesthesia. So these signs or these conditions are called as stages of anesthesia. So depending on depth of anesthesia, जसं जसं डेप्थ वाढत जाते, जसं जसं ड्रग दिला जातो आणि जसं जसं anesthesia प्रोड्यूस होत जातो, 4 स्टेजेस प्रोड्यूस होत जातात. First stage is called as cortical stage, which is also called as stage of analgesia. Second stage is called as stage of delirium, also called as stage of excitement.
Third stage is stage of surgical anesthesia, and last one is stage of respiratory paralysis. So these are the four stages of anesthesia according to depth of anesthesia produced. First is cortical stage, second stage of delirium, third stage of surgical anesthesia, and fourth stage of respiratory paralysis. Just remember, try to remember these four stages. Then we will discuss about these stages in detail. So first stage is cortical stage, stage of delirium, stage of surgical anesthesia, and stage of respiratory paralysis. These are the four stages of anesthesia. Now let us discuss all these stages one by one. So first stage is cortical stage, which is also called as stage of analgesia. It is the first stage of anesthesia which begins immediately after administration of anesthetic agent. Anesthetic agent दिल्यानंतर जी पहिली स्टेज प्रोड्यूस होते ती असते कॉर्टिकल स्टेज. ओके. पेशंट रिमेन कॉन्शियस ड्युरिंग धी स्टेज. पेशंट जो असतो तो शुद्धीवर असू शकतो किंवा शुद्धीवरच असतो या स्टेजमध्ये. ड्रग दिल्यानंतर पेशंटला अनकॉन्शियस व्हायला थोडा वेळ लागेल, राईट. तर जो वेळ लागतो ड्रग दिल्यानंतर पेशंट बेशुद्ध होईपर्यंत म्हणजे अनकॉन्शियस होण्यासाठी जो वेळ लागतो किंवा पेशंट अनकॉन्शियस होतो तोपर्यंत ज्या स्टेजमध्ये असतो त्याला कॉर्टिकल स्टेज असं म्हटलं जातं. दॅट मीन्स पेशंट रिमेन कॉन्शियस ड्युरिंग दिस स्टेज. द पर्सन ऑर पेशंट कॅन हिअर, कॅन सी अँड फील्स अ ड्रीम लाईक स्टेट. म्हणजे पेशंट शुद्धीवर असेल, तो बघू शकतो, तो ऐकू शकतो आणि त्याला स्वप्नासारख्या स्टेजमध्ये तो गेलेला असतो, म्हणजे तो शुद्धीवरच असतो. अशा स्टेजला आपण कॉर्टिकल स्टेज असं म्हणतो. Analgesia is produced during this stage. Analgesia means loss of pain sensation. पहिली स्टेज असते ज्याच्यामध्ये पेशंट शुद्धीवर आहे पण एनाल्जेशिया प्रोड्यूस झालाय म्हणजे पेन सेन्सेशन त्याचं लॉस झालेलं असतं, म्हणून आपण त्याला स्टेज ऑफ एनाल्जेशिया असं म्हटलेलं आहे. ठीक आहे. एनेस्थेशिया नाही झालाय म्हणजे अनकॉन्शियस नाही झालाय पेशंट, पण एनाल्जेशिया मात्र प्रोड्यूस झालेला आहे, म्हणून त्याला स्टेज ऑफ एनाल्जेशिया असं म्हटलं जातं. लॉस ऑफ पेन सेन्सेशन इज प्रोड्यूस ड्युरिंग फर्स्ट स्टेज. मेजर सर्जरीज और ऑपरेशन्स कॅन नॉट बी परफॉर्म ड्युरिंग दिस स्टेज. पेशंट शुद्धीवरच आहे त्यामुळे आपण मोठ्या सर्जरीज परफॉर्म नाही करू शकत, राईट. बट मायनर सर्जरीज कॅन बी परफॉर्म लाईक डेंटल ऑपरेशन्स. जसं रूट कॅनल करायचं असेल किंवा डेंटल एक्स्ट्रॅक्शन, दात काढायचा असेल, तर या स्टेजमध्ये आपण अशा मायनर ऑपरेशन्स किंवा मायनर सर्जरीज करू शकतो ज्याच्यात पेशंट शुद्धीवर राहिला तरी चालतो. ठीक आहे. पण असे सर्जरीज ज्याच्यामध्ये पेशंट अनकॉन्शियस असणं गरजेचं असतं, अशा मेजर सर्जरीज आपण कॉर्टिकल स्टेजमध्ये नाही करू शकत. का नाही करू शकत? बिकॉज पर्सन रिमेन कॉन्शियस, only loss of pain sensation is produced during this stage, therefore it is called as stage of analgesia. The stage ends with loss of consciousness. मग ही स्टेज कधी संपते? पेशंट बेशुद्ध झाला की ही स्टेज संपली. ओके. सो दिस इज फर्स्ट स्टेज कॉल्ड ॲज कॉर्टिकल स्टेज. काय असतं कॉर्टिकल स्टेजमध्ये? दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ एनेस्थेशिया विच बिगिन्स इमिडिएटली आफ्टर ॲडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनेस्थेटिक एजंट. Patient remain conscious, only analgesia is produced, that's why it is called as stage of analgesia. We cannot perform major surgeries because patient is conscious, but we can perform some minor surgeries like dental operations, dental procedures like root canal, dental extraction, etc. And the stage will end when patient becomes unconscious. म्हणजे पेशंट जेव्हा अनकॉन्शियस होऊन जाईल तर ही स्टेज संपेल, आणि जसा पेशंट अनकॉन्शियस होईल immediately second stage of anesthesia will start, called as stage of delirium, also called as stage of excitement. It is the second stage of anesthesia which starts immediately with loss of consciousness. ड्रग दिल्यानंतर ज्यावेळेस पेशंट अनकॉन्शियस होऊन जाईल, अनकॉन्शियस झाल्यानंतर जी स्टेज स्टार्ट होते ती असते स्टेज ऑफ डेलिरियम. ओके. दॅट मीन्स पेशंट इज अनकॉन्शियस नो. हा पेशंट काय अनकॉन्शियस आहे. Excitation is produced during this stage and it is characterized by increased respiration, increased heart rate, blood pressure and muscle tone. या स्टेजमध्ये काय होतंय? पेशंट जो असतो तो एक्साइटेड स्टेटमध्ये जातो, एक्साइटेशन प्रोड्यूस होतं त्याच्या बॉडीमध्ये आणि त्याच्यामुळे काही सिम्पटम्स दिसतात त्याच्या बॉडीत. कुठले सिम्पटम्स असतील तर इन्क्रीज्ड रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन वाढेल, फास्ट
श्वास घेईल पेशंट, हार्ट रेट इन्क्रीज झालेला असेल, ब्लड प्रेशर पण वाढलेला असतो आणि मसल टोन इन्क्रीज झालेली असते. तर मग अशा कंडिशन मध्ये सर्जरीज करू शकतो का आपण? विचार करा एकदा. आपण पुढचा पॉईंट बघू तेवढ्यात. इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट स्टेज टू मॅनेज. या स्टेजमध्ये काय होतं, इट इज मोस्ट डिफिकल्ट स्टेज म्हटलं जातं मॅनेज करायला. का? बिकॉज पेशंट मे मूव, सलायवेट, शॉर्ट, लाफ ड्युरिंग दिस स्टेज. जो व्यक्ती असतो, पेशंट असतो, ज्याला अॅनेस्थेटिक एजंट दिला गेलाय, तो त्याची मुवमेंट होते या स्टेजमध्ये, किंवा सलायवेट होतो, त्याच्या तोंडातून सलायवा बाहेर निघतो, तो ओरडतो किंवा हसतो, त्याच्या हातापायाची मुवमेंट होत असते. तर त्याच्यामुळे या स्टेजला मॅनेज करणं थोडं डिफिकल्ट असतं. तर मग यामुळे नो सर्जरीज ऑर ऑपरेशन्स आर परफॉर्म ड्युरिंग दिस स्टेज. या स्टेजमध्ये आपण कुठल्याही पद्धतीची सर्जरी करू शकत नाहीत. का नाही करू शकत? पेशंट एक्साइटेड स्टेटमध्ये आहे, हार्ट रेट वाढलाय, ब्लड प्रेशर वाढलाय, मसल टोन वाढली आहे, रेस्पिरेशन फास्ट होते. ऍट द सेम टाइम पेशंटची मुवमेंट होते, पेशंट स्थिर नसेल, त्याच्या तोंडातून सलायवा निघत असेल, तो ओरडतो किंवा हसतो. इतक्या साऱ्या ऍक्टिव्हिटीज होत असल्यामुळे पेशंट इमोबाईल नसतो, मोबाईल असतो, म्हणजे मोबिलिटी वाढलेली असते त्याची, त्यामुळे आपण त्याला ऑपरेट करू शकत नाहीत. तर ही असते सेकंड स्टेज, कॉल्ड ॲज स्टेज ऑफ डेलिरियम. सिन्स पेशंट इज इन एक्साइटेड स्टेट, द स्टेज इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट. ओके. तर पहिली स्टेज होती कॉर्टिकल स्टेज, त्याच्यामध्ये ॲनाल्जेशिया प्रोड्यूस होत होता, म्हणून त्याला स्टेज ऑफ ॲनाल्जेशिया म्हटलं होतं. सेकंड स्टेज, स्टेज ऑफ डेलिरियम, ज्याच्यात पेशंट अनकॉन्शियस असतो, पण त्याच्या बॉडीमध्ये एक्साइटेशन झालेलं असतं, त्यामुळे त्याला आपण स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट असं सुद्धा म्हणत असतो. सो दिस स्टेज एंड्स वेन, कधी संपेल ही स्टेज? जेव्हा थर्ड स्टेज स्टार्ट होईल. द स्टेज एंड्स विथ स्टार्टिंग ऑफ स्टेज ऑफ सर्जिकल अॅनेस्थेशिया. तिसरी स्टेज सर्जिकल अॅनेस्थेशिया ज्यावेळेस स्टार्ट होते तेव्हा ही स्टेज संपते. दिस स्टेज इज नॉट फाउंड विथ मॉडर्न अॅनेस्थेटिक्स. आता ही जी सेकंड स्टेज असते ती ज्या आता जे करंटली अॅनेस्थेटिक्स यूज करतात डॉक्टर्स, त्याच्यामध्ये प्रोड्यूस होत नसते शक्यतो. त्याचं कारण असतं की आजचे जे अॅनेस्थेटिक्स असतात त्यांच्यासोबत आपण इतर बरेच मेडिसिन्स देत असतो, प्री अॅनेस्थेटिक मेडिकेशन देत असतो. तर त्यामुळे या स्टेजला बऱ्यापैकी कमी केलं जातं किंवा अवॉइड केलं जात असतं, कारण या स्टेजमध्ये सर्जरी करणं पण अवघड आहे. ॲट द सेम टाइम पेशंट वेगवेगळ्या ऍक्टिव्हिटीज करतो, त्यामुळे या स्टेजला मॅनेज करणं पण थोडं कठीण जातं. त्यामुळे ही स्टेज जितकी प्रिव्हेंट करता आली तितकी प्रिव्हेंट करायचा प्रयत्न होत असतो. सो दिस इज सेकंड स्टेज, which ends immediately after starting of third stage called as stage of surgical anesthesia. यात काय होतं? So it is the third stage of anesthesia which starts with regaining of regular respiration. थर्ड स्टेज सुरू झाली हे कसं समजेल? सेकंड स्टेज मधलं एक्साइटेशन ज्यावेळेस संपेल, एक्साइटेशन संपतं आणि पेशंट अचानक शांत होऊन जातो, त्याचं रेस्पिरेशन स्लो होऊन जातं. काय झालं होतं? पहिल्या स्टेजमध्ये पेशंट शुद्धीवर होता, तो बघत होता, ठीक आहे. सेकंड स्टेजमध्ये काय झालं? तो अनकॉन्शियस झाला, पण त्याचं रेस्पिरेशन वाढलं होतं, हार्ट रेट वाढला, ब्लड प्रेशर वाढला, कारण तो एक्साइटेड स्टेटमध्ये गेला होता. मग अचानक थोड्या वेळात काय होतं की पेशंट जो असतो तो शांत होऊन जातो, एक्साइटेशन संपतं आणि त्याचं रेस्पिरेशन रेग्युलर रेस्पिरेशन सारखं होऊन जातं, डीप रेस्पिरेशन स्टार्ट होऊन जातं, मोठे मोठे श्वास घ्यायला सुरुवात करतो, ब्लड प्रेशर नॉर्मल होऊन जातो, हार्ट रेट नॉर्मल होऊन जातो. तर या सर्व गोष्टी नॉर्मल झाल्या म्हणजे समजायचं की थर्ड स्टेज स्टार्ट झालेली आहे, स्टेज ऑफ सर्जिकल अॅनेस्थेशिया. त्याच्या नावातच लिहिलंय की सर्जरीज परफॉर्म केल्या जात असतील, राईट. So most of the surgeries are performed during this stage. That's why it is called as stage of surgical anesthesia. Almost सगळ्या ज्या मेजर सर्जरीज आहेत त्या या स्टेजमध्ये केल्या जातात, थर्ड स्टेजमध्ये. का ते आपण बघूया. द स्केलेटल मसल्स आर रिलॅक्स्ड. आता या स्टेजमध्ये काय झालेलं आहे? स्केलेटल मसल्स रिलॅक्स झालेले आहेत, जे आपल्याला गरजेचं असतं ऑपरेशन करण्यासाठी. व्हॉमिटिंग इज स्टॉप्ड. तोंडातून जो सलायवा निघत होता, व्हॉमिट होत होतं, ते सगळं स्टॉप होतं. पेशंट इज इमूवेबल. पेशंटची मुवमेंट पूर्णपणे स्टॉप होते. रिस्पिरेशन इज डिप्रेस्ड. रिस्पिरेशन आता इथे कमी व्हायला सुरुवात झालेली आहे. पेशंट इज अनकॉन्शियस. पेशंट बेशुद्ध आहे अँड रेडी फॉर सर्जरी, आणि सर्जरीसाठी रेडी असतो. तर अशा स्टेजला आपण
स्टेज ऑफ सर्जिकल अॅनेस्थेशिया असं म्हणतो. मोस्ट ऑफ द सर्जरीज आर परफॉर्म ड्युरिंग दिस स्टेज. दिस स्टेज इज डिवायडेड इंटू 4 प्लेन्स. आता ही जी स्टेज आहे ही मोठी चालते, बराच वेळ चाललाय. का बराच वेळ चालते? कारण सर्जरीज करायच्या आहेत. सर्जरीला बराच वेळ लागतो काही वेळेस, है ना. तर जास्त वेळ जर सर्जरी चालणार असेल तर अॅनेस्थेशिया पण जास्त वेळ चालेल. आणि ही स्टेज जर जास्त वेळ चालत असेल तर 4 पद्धतीच्या प्लेन्स परत याच्यामध्ये डिवाइड किंवा आपल्याला पाहायला मिळतात. प्लेन 1, प्लेन 2, प्लेन 3 आणि प्लेन 4 डिपेंडिंग ऑफ डेप्थ ऑफ अॅनेस्थेशिया. जसं जसं अॅनेस्थेशिया वाढत जाईल तशा तसे प्लेन्स चेंज होत जातील. आधी पेशंट प्लेन 1 मध्ये असेल, मग प्लेन 2, देन प्लेन 3 आणि देन प्लेन 4. आणि प्लेन 4 नंतर मग चौथी स्टेज स्टार्ट होईल. सो दीज आर द प्लेन्स. आता आपल्याला या प्लेन्स बद्दल इन्फॉर्मेशन घ्यायची की नेमकं काय होतं प्रत्येक प्लेन मध्ये. अॅनेस्थेशिया कसा हळूहळू चेंज होतो, कसे साइन्स अँड सिम्पटम्स गेट चेंज ड्युरिंग स्टेजेस ऑफ अॅनेस्थेशिया. सो इन थर्ड स्टेज प्लेन 1 स्टार्ट्स विथ नॉर्मल रेस्पिरेशन. की सेकंड स्टेज मध्ये काय झालं होतं, पेशंट एक्साइटेड स्टेट मध्ये होता, मुवमेंट होत होती त्याची, शाउटिंग चालू होती, लाफिंग चालू होता. तर हे सगळं ज्यावेळेस स्टॉप होतं आणि रेस्पिरेशन नॉर्मल होऊन जातं तर त्यावेळेस प्लेन 1 सुरू झाला असं म्हटलं जातं. की थर्ड स्टेज सुरू झाली म्हणजे प्लेन 1 सुरू झालं. मग प्लेन 1 मध्ये काय होतंय, रेस्पिरेशन नॉर्मल झालं, आय रोल्स अँड देन बिकम फिक्स्ड. सुरुवातीला आयबॉलची मुवमेंट होते आणि त्याच्यानंतर आयबॉलची मुवमेंट एकदम स्टॉप होऊन जाते, एकदम स्थिर होऊन जातात डोळे. मसल रिलॅक्सेशन इज इनकम्प्लीट. मसल जरी रिलॅक्स व्हायला सुरुवात झाली आहे पण मसल्स पूर्ण रिलॅक्स झालेले नसतात. ब्लड प्रेशर अँड हार्ट रेट स्टार्ट्स टू फॉल. हार्ट रेट आणि ब्लड प्रेशर कमी व्हायला फक्त सुरुवात झाली आहे. ओके, जे सेकंड स्टेजमध्ये जास्त होतं ते सर्व आता इथे नॉर्मल किंवा नॉर्मलपेक्षा आता कमी व्हायला सुरुवात होते प्लेन 1 मध्ये. मग प्लेन 1 नंतर पेशंट प्लेन 2 मध्ये जातो. प्लेन 2 मध्ये काय होईल, रेस्पिरेशन जे असेल ते अजून डीप होईल आणि डिप्रेस होईल. रेस्पिरेशन डिप्रेस व्हायला सुरुवात होते म्हणजे श्वास अजून स्लो होतात. कॉर्नियल अँड लॅरिंजियल रिफ्लेक्सेस आर लॉस्ट. आता इकडे रिफ्लेक्सेस जे असतात, इतर रिफ्लेक्सेस ते पण लॉस्ट व्हायला सुरुवात होते. म्हणजे कॉर्नियल रिफ्लेक्स, कॉर्नियाला जर टच केलं तर काहीच मुवमेंट दिसणार नाही. सिमिलरली लॅरिंजियल रिफ्लेक्सेस आर ऑल्सो लॉस्ट. मसल्स रिलॅक्स्ड अगेन. मसल जे असतात ते अजून रिलॅक्स होतात आणि इतके रिलॅक्स होतात की आता आपण त्यांच्यावर इझिली सर्जिकल प्रोसिजर स्टार्ट करू शकतो. सो मसल रिलॅक्सेशन इज ॲडेक्वेट. ब्लड प्रेशर अँड हार्ट रेट आर डिक्रीज्ड फर्दर. हार्ट रेट आणि ब्लड प्रेशर जे कमी व्हायला सुरुवात झाली होती ते अजून कमी होतात प्लेन 2 मध्ये. तर सेकंड स्टेज पासून किती बदल होत आहेत ते फक्त आपल्याला इकडे लिहायचं आहे. सेकंड स्टेज मध्ये काय झालं होतं, रेस्पिरेशन वाढलं होतं, बॉडीची मुवमेंट वाढली होती, मसल टोन इन्क्रीज झाली होती, ब्लड प्रेशर आणि हार्ट रेट वाढले होते. थर्ड स्टेज मध्ये आल्यावर प्लेन 1 सुरू होतो ज्याच्यामध्ये हे सगळं नॉर्मल होऊन जातं. म्हणजे रेस्पिरेशन नॉर्मल झालं, मसल्स रिलॅक्स व्हायला सुरुवात होऊन जाते, कम्प्लीट नसतात, मसल रिलॅक्सेशन इज नॉट कम्प्लिटेड. ब्लड प्रेशर आणि हार्ट रेट जे असतात ते कमी व्हायला सुरुवात होऊन जाते. प्लेन 2 मध्ये या सगळ्या गोष्टी अजून कमी होत जातात. म्हणजे रेस्पिरेशन इज डिप्रेस्ड, कॉर्नियल अँड लॅरिंजियल रिफ्लेक्सेस आर लॉस्ट, मसल रिलॅक्सेशन अजून मसल रिलॅक्स होत जातात आणि मसल रिलॅक्सेशन इज ॲडेक्वेट, ब्लड प्रेशर अँड हार्ट रेट इज डिक्रीस्ड. तर ही झाली प्लेन 3. याच्यावरून तुम्हाला आयडिया येईल की प्लेन 3 मध्ये काय होत असेल. सॉरी, हा झाला प्लेन 2. प्लेन 3 मध्ये काय होईल, तर याच प्रोसेस कंटिन्यू होत जातील आणि अजून जे डिप्रेस होत आहेत ते अजून डिप्रेस होतील, जे वाढत आहेत ते अजून वाढतील, जे कमी होत आहेत ते अजून कमी होतील. कसे, लेट अस सी. प्लेन 3, रेस्पिरेशन इज डिप्रेस्ड फर्दर. रेस्पिरेशन अजून कमी होईल प्लेन 3 मध्ये जर अॅनेस्थेशिया कंटिन्यू चालू राहिला. प्लेन 1 झाला, प्लेन 1 नंतर प्लेन 2 पण आला आणि तरी अॅनेस्थेशिया कंटिन्यू केला आपण, तर मग आता प्लेन 3 येईल पेशंटला. प्लेन 3 मध्ये काय होईल, पेशंटचं रेस्पिरेशन अजून कमी होईल, अजून स्लोली रेस्पिरेशन होईल. ऑल बॉडी रिफ्लेक्सेस आर लॉस्ट नाऊ. बॉडीचे सर्व जे रिफ्लेक्सेस आहेत, कॉर्नियल, लॅरिंजियल, फॅरिंजियल एक्सेट्रा, एव्हरीथिंग विल बी लॉस्ट. मसल रिलॅक्सेशन इज कम्प्लीट. आता पेशंटचे मसल जे आहेत ते पूर्णपणे रिलॅक्स झालेले आहेत, त्याच्यामध्ये बिलकुल पण कॉन्ट्रॅक्शनची स्टेट नाहीये. मसल्स आर कम्प्लिटली रिलॅक्स्ड. हायपोटेन्शन इज प्रोड्युस्ड. ब्लड प्रेशर इतका कमी झालाय आता की हायपोटेन्शनची स्टेट अचीव झालेली आहे. तर ही झाली प्लेन 3. हायपोटेन्शन इज प्रोड्युस्ड आणि
हार्ट रेट पण त्याचा कमी झालेला असेल, राईट. सो दिस इज प्लेन 3. मग आता प्लेन 4 मध्ये काय होईल? मग रेस्पिरेशन अजून कमी होईल. रेस्पिरेशन इज डिप्रेस्ड अँड डिफिकल्टी इन ब्रिदिंग स्टार्ट. आता पेशंटचे जे श्वास असतील ते खूपच कमी झालेले असतील. प्लेन 4 मध्ये पेशंटचा श्वास खूप मंदावलेला असणार. ओके. रिफ्लेक्सेस आर ऑलरेडी लॉस्ट. रिफ्लेक्स तर ऑलरेडी लॉस झालेलेच होते. मसल्स आर कम्प्लिटली रिलॅक्स्ड. मसल्स जे आहेत त्यांच्यामध्ये टोनिसिटी कम्प्लिटली लॉस्ट झालेली असेल. द स्टेज एंड्स विथ पॅरालिसिस ऑफ रेस्पिरेशन. आणि जर या प्लेन नंतर पण जर अॅनेस्थेशिया कंटिन्यू ठेवला तर पेशंट जो असेल तो 4th स्टेज मध्ये जाईल, ज्याला आपण स्टेज ऑफ रेस्पिरेटरी पॅरालिसिस असं म्हणत असतो. म्हणजे जसं जसं अॅनेस्थेशिया कंटिन्यू होत जातोय तसे तसे सिम्पटम्स चेंज होत आहेत, तसे तसे सायन्स चेंज होत आहेत, तशी तशी पेशंटची कंडिशन चेंज होते. आणि पेशंटला आपण सर्जरीसाठी अॅनेस्थेशिया प्रोड्यूस केला होता की जेणेकरून सर्जरी व्यवस्थित व्हावी आणि पेशंट रिकवर व्हावा. पण आता काय झालं? प्लेन 4 आला. प्लेन 4 मध्ये आता पेशंटचं रेस्पिरेशन खूप कमी झालेलं आहे. इतकं कमी झालंय की त्याला आता श्वास खूप कमी झाले, त्रास व्हायला लागलाय. ओके. आता ही स्टेज जर आपण कंटिन्यू ठेवली, अॅनेस्थेशिया जर कंटिन्यू ठेवला तर पेशंट जो असेल तो 4th स्टेज मध्ये जाईल, ज्याला आपण स्टेज ऑफ रेस्पिरेटरी पॅरालिसिस असं म्हणतो. इट इज द स्टेज ऑफ ओव्हरडोसेज ऑफ अॅनेस्थेटिक एजंट. म्हणजे आता अॅनेस्थेशिया जास्त झाला, ओव्हरडोस झाला. ओके. म्हणजे एक प्रकारे आपण म्हणू शकतो आता पॉइझनिंग व्हायला सुरुवात झाली त्या पेशंटला. इट इज द स्टेज ऑफ ओव्हरडोसेज ऑफ अॅनेस्थेटिक एजंट. अॅनेस्थेटिक एजंटची ओव्हरडोस झाल्यामुळे ही स्टेज प्रोड्यूस झालेली आहे. द स्केलेटल मसल्स आर टोटली फ्लॅबी. प्युपिल इज वाइडली डायलेटेड. ब्लड प्रेशर इज व्हेरी लो. इकडे काय झालंय? आता मसल्स ऑलरेडी खूपच रिलॅक्स झालेले आहेत ना, टोनिसिटी कम्प्लिटली लॉस झालेली आहे. प्युपिल जे असतात म्हणजे डोळ्यामध्ये प्युपिल शिकलेत तुम्ही, प्युपिल जर चेक केला द प्युपिल्स आर वाइडली डायल्युटेड. प्युपिलची साईज वाढलेली असते. मॅड्रेसिस प्रोड्यूस झालेलं असतं. ब्लड प्रेशर खूपच कमी झालेला असतो. हायपोटेन्शन आपण सांगितलं होतं 3rd प्लेन मध्येच प्रोड्यूस झालंय. देअर इज सिझेशन ऑफ ब्रिदिंग लिडिंग टू फेल्युअर ऑफ सर्क्युलेशन अँड डेथ. ब्रिदिंग जे असतं रेस्पिरेशन त्याला खूपच त्रास होतो आता इकडे. आणि एक वेळ अशी येते की पेशंटचं ब्रिदिंग खूप कमी झाल्यामुळे सर्क्युलेशन पण फेल होऊ शकतं. पेशंट कोमामध्ये किंवा पेशंटची डेथ व्हायचे चान्सेस वाढतात. अशी जी स्टेज असते त्याला आपण स्टेज ऑफ रेस्पिरेटरी पॅरालिसिस असं म्हणतो. ही स्टेज शक्यतो प्रोड्यूस नको व्हायला याची दक्षता घेतली जात असते. इज अ स्टेज ऑफ ओव्हरडोस आहे ना. तर या स्टेजपर्यंत शक्यतो यायचं नसतं, कारण या स्टेजला आल्यानंतर पेशंटची डेथ व्हायची शक्यता असते आणि इकडे आपण कुठलीही सर्जरी परफॉर्म करू शकत नाही. या पद्धतीने 4 स्टेजेस प्रोड्यूस होतात. पैकी पहिल्या स्टेजमध्ये आपण जास्त सर्जरीज नाही करू शकत बिकॉज पेशंट रिमेन कॉन्शियस. पेशंट बिकम्स unconscious in 2nd stage, but still we cannot perform any operation or surgeries. Why? Because in 2nd stage, that is stage of delirium, patient goes to excited state. पेशंटची मुवमेंट पण होत असते. हायपरटेन्शन, ब्लड प्रेशर इन्क्रीज झालेला असतो, हार्ट रेट इन्क्रीज झालेला असतो, रेस्पिरेशन फास्ट असतं, पेशंटची मुवमेंट चालू असते, तो ओरडतो, सलायवा येत असतो तोंडातून किंवा वॉमिटिंग होऊ शकते त्याला. तर या सगळ्या कारणामुळे 2nd स्टेजमध्येही आपण सर्जरीज करू शकत नाही. सो मेजर सर्जरीज आर परफॉर्म ओनली ड्युरिंग 3rd स्टेज. दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड एज स्टेज ऑफ सर्जिकल अॅनेस्थेशिया, विच इज अगेन डिवायडेड इंटू 4 प्लेन्स. प्लेन 1, प्लेन 2, प्लेन 3, प्लेन 4. त्याच्यामध्येही बरेच चेंजेस होतात. हळूहळू रेस्पिरेशन कमी व्हायला सुरुवात होते, हार्ट रेट कमी व्हायला सुरुवात होते, ब्लड प्रेशर कमी होतो आणि रिफ्लेक्सेस लॉस्ट व्हायला सुरुवात होते प्लेन 1 मध्ये. प्लेन 2 मध्ये एंट्री कधी होते? ज्यावेळेस हे सगळं अजून कमी होऊन जातं, रेस्पिरेशन कमी होऊन जातं, मसल्स रिलॅक्स होऊन जातात, हार्ट रेट कमी, ब्लड प्रेशर कमी आणि रिफ्लेक्सेस लॉस्ट होतात. ते असते प्लेन 2, ज्याच्यामध्ये मोस्ट ऑफ सर्जरीज आर परफॉर्म. सिमिलरली 3rd प्लेन मध्ये सर्जरीज आपण कंटिन्यू करू शकतो किंवा परफॉर्म करू शकतो, कारण 3rd प्लेन मध्ये पेशंट अनकॉन्शियस आहे, हार्ट रेट कमी झाला आहे, ब्लड प्रेशर कमी झाला आहे, मसल्स टोटली रिलॅक्स आहेत.
रेस्पिरेशन पण स्लो आहे, पेशंटची मुवमेंट कम्प्लिटली स्टॉप झालेली आहे. थर्ड प्लेन मध्ये आपण सर्जरीज परफॉर्म करू शकतो. मग प्लेन 4 मध्ये गेलो आपण. प्लेन 4 मध्ये आता थोडा त्रास व्हायला सुरुवात होऊ शकते. पेशंटचं रेस्पिरेशन टोटली डिप्रेस झालेलं असतं, अजून कमी होऊन जातं, इतकं कमी की ज्याच्यानंतर आपल्याला अॅनेस्थेशिया कंटिन्यू करायचा की नाही करायचा त्याचा विचार करावा लागतो. यानंतर जर अॅनेस्थेशिया कंटिन्यू ठेवला किंवा अॅनेस्थेटिक एजंटचं ऍडमिनिस्ट्रेशन कंटिन्यू ठेवलं तर स्टेज 4 येणार आहे, ज्याच्यामध्ये रेस्पिरेटरी पॅरालिसिस प्रोड्यूस होईल, ज्याच्यामुळे श्वास स्टॉप होईल, ब्लड सर्क्युलेशन फेल होऊ शकतं आणि ज्याच्यामुळे त्या व्यक्तीची, ज्याला अॅनेस्थेशिया दिला गेलाय, त्याची डेथ व्हायची चान्सेस वाढतात. त्याला म्हटलं जातं स्टेज ऑफ रेस्पिरेटरी पॅरालिसिस. सो दीज आर दी 4 स्टेजेस ऑफ अॅनेस्थेशिया. एक्झाम मध्ये क्वेश्चन असतो याच्यावर, लॉंग आन्सर क्वेश्चन असतो, एक्सप्लेन व्हेरियस स्टेजेस ऑफ अॅनेस्थेशिया. वन ऑफ द इम्पॉर्टंट क्वेश्चन इन फार्मॅकोलॉजी अँड टॉक्सिकोलॉजी. तर आधी तर स्टेजेसचे नावं लक्षात ठेवा, मग त्यांचे सिनोनिम्स किंवा इतर नावं काय ते लक्षात ठेवा, त्याच्यावरून आपल्याला त्या स्टेजमध्ये काय होतं ते लिहिता येतं. पहिली स्टेज कॉर्टिकल स्टेज, ऑल्सो कॉल्ड ॲज ॲनाल्जेशिया. म्हणजे ॲनाल्जेशिया प्रोड्यूस होतो, म्हणजे लॉस ऑफ सेन्सेशन प्रोड्यूस होतोय, फक्त पेशंट अनकॉन्शियस होत नाही, हे तुम्हाला तिकडे लिहिता येईल. सेकंड स्टेज इज स्टेज ऑफ डेलिरियम, विच इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट. ओके, तर दुसऱ्या नावावरून आपण त्याचं एक्सप्लेनेशन इझिली लिहू शकतो. तर इकडे आपण स्टेजेस ऑफ अॅनेस्थेशिया हा टॉपिक बघितला, संपवला. आज आपल्याला फक्त अॅनेस्थेटिक्स काय असतात आणि स्टेजेस ऑफ अॅनेस्थेशिया काय असतं ते पाहायचं होतं. तर अॅनेस्थेटिक्स म्हणजे असे ड्रग्स जे पेशंटला अनकॉन्शियस करण्यासाठी किंवा सेन्सेशन लॉस करण्यासाठी वापरले जातात, त्यांना आपण अॅनेस्थेटिक्स म्हणतो. अॅनेस्थेटिक्सचे 2 प्रकार असतात. देर आर 2 टाइप्स ऑफ अॅनेस्थेटिक्स, जनरल अँड लोकल. जनरल अॅनेस्थेटिक्स दिल्यानंतर पूर्ण बॉडीवरचे सेन्सेशन लॉस्ट होतात आणि लोकल अॅनेस्थेटिक्स दिल्यानंतर फक्त जिथे इंजेक्शन दिलंय तिथलंच सेन्सेशन लॉस्ट होतात. एक्झाम्पल देतो मी तुम्हाला. एक्झाम्पल आहे, ज्यावेळेस रूट कॅनल करायचा असतो तर ओरल कॅव्हिटीमध्ये इंजेक्शन देतात डॉक्टर्स, ठीक आहे. तर फक्त तिथले सेन्सेशन लॉस्ट होतात आणि पेशंट शुद्धीवरच असतो. ज्याचं रूट कॅनल केलं जात आहे तो शुद्धीवर असतो, पण त्याचं पेन सेन्सेशन जे असतं रूट कॅनलच्या ठिकाणचं ते लॉस्ट होतं, तर तो लोकल अॅनेस्थेटिक असतो. आणि ज्यावेळेस हार्टची सर्जरी केली जात असते त्यावेळेस पेशंटला इंजेक्शन दिलं जातं आणि तो पूर्ण बेशुद्ध पण होतो आणि पूर्ण बॉडीचे सेन्सेशन्स पण लॉस्ट होतात, तर तो झाला जनरल अॅनेस्थेटिक. जर पेशंट अनकॉन्शियस होत असेल तर तो ड्रग असतो जनरल अॅनेस्थेटिक. आणि जर अनकॉन्शियस होत नसेल, फक्त जिथे इंजेक्शन दिले तिथलाच एरिया बधीर होत असेल तर त्याला आपण लोकल अॅनेस्थेटिक म्हणतो. तर असे 2 प्रकार असतात, जनरल आणि लोकल. ओके, ऑपरेशनसाठी दोघं वापरले जातात. जनरल दिल्यानंतर पूर्ण बॉडीचे सेन्सेशन लॉस्ट होऊन जातील आणि जर समजा पेशंटला अनकॉन्शियस करायची गरज नाहीये किंवा पर्टिक्युलर पार्टवरच फक्त अॅनेस्थेशिया प्रोड्यूस करायचा असेल तर मग लोकल अॅनेस्थेटिक यूज केला जातो. सो दॅट इज द डिफरन्स बिटवीन जनरल अॅनेस्थेटिक अँड लोकल अॅनेस्थेटिक. डिफरन्स पण विचारला गेलाय बऱ्याचदा, व्हॉट आर द डिफरन्सेस बिटवीन जनरल अँड लोकल अॅनेस्थेटिक्स, त्याच्यावरून आपल्याला ते लिहिता येईल. ओके, नेक्स्ट लेक्चरला आपण पुढचा पॉइंट बघणार, क्लासिफिकेशन ऑफ जनरल अॅनेस्थेटिक्स अँड प्री अॅनेस्थेटिक मेडिकेशन्स. म्हणजे ड्रग्सची डिटेल इन्फॉर्मेशन घेऊ, कुठले कुठले ड्रग्स जनरल अॅनेस्थेटिक्स म्हणून वापरले जातात ते बघायचे आपल्याला नेक्स्ट लेक्चरला, आणि त्यांचे ऍडव्हान्टेजेस, ते कसे वापरले जातात, कशा पद्धतीने ते दिले जातात, कशा पद्धतीने ते अॅनेस्थेशिया प्रोड्यूस करतात. तर या सर्व गोष्टी आपण नेक्स्ट लेक्चरला म्हणजे उद्याच्या लेक्चरमध्ये बघणार आहोत. तर लेक्चरमध्ये काही प्रॉब्लेम आले असतील, काही समजलं नसेल तर तुम्ही नंतर विचारू शकतात किंवा कमेंट बॉक्समध्ये टाकू शकतात लेक्चर फिनिश झाल्यानंतर. ओके, थँक्यू.